दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा निੱਘਾ स्वागत है। व्यूअर्स जिस तरह के पहले सैगमेंट विच डॉक्टर साहब ने जो पहला इशू सी वो डिस्कस किया जो ये सी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सभ्यक अमरीका फेरी बनाम भारत दीआं खोखलियां इस उपर डॉक्टर साहब ने अपने खुल के विचार दिते। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो बेशक ये खबर तो हूँ क्योंकि इमरान खान की विजिट ही इस वे चर्चा च है। बीते हफ्ते जो कुलभूषण यादव जिहड़ा कि स्पाई मास्टर रॉ दा उस दे केस का फैसला आना सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वालों ते असीं इस दी इंडिकेशन दित्ती सी कि उस दे विच जिहड़ी है उन्होंने कोई राहत नहीं मिलनी जिस किस्म का इन्हों ने अपना केस बिल्ड किया होया सी कि अल्टीमेटली उन्हों की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कि उन्होंने एक्विट कर दें या उन्होंने कह जिन्होंने वापस भेज दो या उन्होंने दायरा कार च नहीं आता है। लेकिन जदों ये फैसला आया जिहदे कि उन्होंने ना तो उन्होंने एक्विट किया ICJ ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ना ही ये कहा जी इन्हों इंडिया भेज दो रिपैट्रीएट कर दो जी उन्होंने मेन थस्ट सी। बाकी कौंसलर एक्सैस होए कौंसलेट में मिलन दो दूजा तीजा वो नॉर्मल जिन्होंने कहते हैं कि वो एवं मेकअप लाइन होंगी है उहदे च उन्होंने कोई राहत नहीं मिली। पर जिस अंदाज दे विच इंडियन लीडरशिप ने उन्होंने साबका फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज और उन्होंने सारा मीडिया और दूजा बड़ा ढोल ड्रम बजा के जी इंडिया जित गया तो मैनू ख्याल आया कि ये शायद 1986 की गल होएगी 1986 की। असी सरदार कपूर सिंह जिहड़े सिख कौम के रोशन दिमाग फिलोसफर चिंतक और लेटर डेज एक्टिविस्ट रहे उन्होंने मिलन गए बेशक बीमारी की हालत सन और क्योंकि उन्होंने इसका मैंशन कई बार अपनी थावां ते कीता है कि भी जिहड़ा शंकरा सी इन्हों इन्होंने शंकरा आचार्य बनाया ग्रेट टीचर कि शंकरा ने शास्त्र ते शस्त्र दोनों दे नाल बुद्ध धर्म का भारत चों सफाया किया उन्हों का एंड किया और ये जड़ा इसलिए इन्होंने उन्होंने आचार्य बनाया ग्रेट टीचर। तो मैं उन्होंने पूछा भी जदों तुसीं शास्त्र ते शस्त्र की गल करते हो शास्त्र ज़ाहिर है एजुकेशन डिबेट उन्होंने जमानिया दे विच हुंदी सी कि ओपन डिबेट करो कि कौन तुहाडी डॉक्ट्रीन च की लिखिया होया है दूजे दी च की लिखिया होया। तो उन्होंने जी गल कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस फैसले के उत्ते भी लागू होंदी है कि किवें अपनी हार नूं अपनी फेलियर नूं उन्होंने उच्चे प्रचार दे नाल जां कई जो जित गए उन्होंने जित च दस्सण दी कोशिश की और उहदे च उन्होंने सर कपूर सिंह उन्होंने कहा भी जिवें काठमंडू दे विच जदों शंकरा गया जिहड़ा कि ओपन कहता सी कि जी डिबेट करो कि जी साडी ब्राह्मणिकल डॉक्ट्रीन नालों या वेदांत नालों बुद्धिज्म कोई बैटर नहीं है और लोग बैठ जांदा सी विद्वान दोनों पासे जिहड़े ने उन्हां दा जिहड़े आर्बिट्रेटर सी कि कौन होया आर्गूमेंट शुरू होया और उन्होंने कहा भी आर्गूमेंट दे विच जिहड़ा शंकरा है वो लाजवाब हुंदा गया जिहड़ा उसनूं बेजवाब कोई जवाब नहीं सी ओढ़दा उन्होंने और ज्यों ज्यों गल उधर जान लग गई अल्टीमेटली एक स्टेज आई कि शंकरा आलमोस्ट निरुत्तर हो गया उहदे कोल कोई जवाब नहीं सी और ब्राह्मणा ने आले दुआले इन्ने क लोग इकट्ठे किए हुए सी कि जदों उन्होंने कोई जवाब नहीं ओढ़िया तो उन्होंने रौला पा दिता कि जी हमारे आचार्य जीत गए हमारे शंकरा जित गया और अंदरों बाहर तक उन्होंने अपना एक जाल बिछाया होया सी। उन्होंने अगलियां नूं झंडा करता कि जी जीत गए और देखते देखते जेडे लोग बुद्ध धर्म के जेडे स्कॉलर सी जां दूजे उन्होंने दे उत्ते हिंदू भीड़ ने जिहड़ी इन्होंने इकट्ठी करके बड़े प्लैंड तरीके दे नाल लियांदी हुई सी हमला करके चार्ज फिर ये धुमा दिता कि जी शंकरा जी जीत गए और फिर क्योंकि उहदे नाल एज ए बैकअप फौज जिहड़ी हिंदू राजा ने दित्ती हुंदी सी वो फिर बोधियां दा एकदम कतलेआम शुरू कर दिंदे सी
ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਨਹਿਰੂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ कि बात ऐसी कीजिए हर बात के 100 पहलू हों, एक कोई पहलू तो रहे बात बदलने के लिए। कि तुसी 100 पल्लियां वाला 100 लड़ां वाली गल करो ते जदों तुसी बदलना है ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਫੜ ਲਓ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਡਿਫੀਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਹ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਾਈਕ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਲਾਕੋਟ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੰਬਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਟ ਹਿਮ ਗੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਝੂਠ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟਰੀ ਦੱਸਿਆ ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੱਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਔਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨੇ ਐਵਰਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਈਵਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਸਟੇਜ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ICJ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਕਟਰੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਵਿਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫਾਂਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸੂਸਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਰਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਮਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਉਸ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਲੀਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਸਿਫਾ ਸਦੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਣਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੈਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੱਬ ਕੇ ICJ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਵਿਟ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਪੈਟਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ has rejected New Delhi's plea to acquit and release self-confessed Indian spy Kulbhushan Yadav, but ruled that he be allowed consular access. What a big deal. उन्होंने कहा जी उन्होंने consular access दे दियो, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਐਕਵਿਟ ਕਰੋ ਔਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਹੈ और Pakistan's legal team headed by Attorney General for Pakistan Anwar Masoor Khan was present in the courtroom when the verdict was announced on Wednesday. ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਔਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ, ਔਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਡਿਸੀਜਨ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਤੋਂ 1 ਵੋਟ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਦਵ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰॉ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ 3 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਰਜਸ ਆਫ ਐਸਪਾਇਨੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਈ ਐਂਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜੂਨ 2017 ਚ ਮਰਸੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ICJ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਔਰ ਐਕਵਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ICJ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਵ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਨਲawful activities were directed at creating anarchy in Pakistan and particularly targeted the China-Pakistan corridor। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ICJ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਐਜ਼ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਦੇ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਸਫੁਲੀ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ ਔਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ, ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋਥਾ ਚਨਾ ਬਾਜੇ ਕਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ICJ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਦਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੀਜੋਇਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਦਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਖੱਟਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੇ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਸਬੂਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਦਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ISI ਚੀਫ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੰਟ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪਾਈਂਗ ਹੋਮਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ISI ਚੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਝੰਮਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ISI ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਕੋ ਫਾਈਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ISI ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਸਾਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਉਸਾਮਾ ਜਿਹਨੇ 30,000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 70,000 ਸਾਡਾ ਮਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਬੈਂਡਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਬਰਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਰਕ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ICJ ਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ICJ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੇ ਫਿਰ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਚੰਦਰਯਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਚੰਦਾ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੰਦਾ ਮਾਮਾ ਦੂਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਦਰਯਾਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 60% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਫਲੱਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਰੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਇੱਕ 160 ਫੁੱਟ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਮਾਮਾ ਦੂਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚੰਦਰਯਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਐਨ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਕੁਆਟਰ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੇਪ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਸਮੈਲਿੰਗ like a rose in this whole issue। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਰਨੇਨੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।